Hi, hello, vanakkam, and welcome to Keeping It Real by Housing.com, the podcast where we dive into the world of real estate and explore the trends and discuss insights about the industry. I'm your host, myself MC, and singer Madhubala from Coimbatore. So, what is the first thing that comes into your mind when you think of Tamil Nadu's Coimbatore? Obviously, we all know Adiyogi Shivan Temple, so which is worldwide famous. But other than that, city is more beyond that. So from textiles to commerce, education to information technology, there is a reason Coimbatore has earned the nickname Manchester of South India. Coimbatore is also booming in real estate market today, attracting a range of buyers. The same is evident from the recent estimates number of residential projects launched in 2025, which is 70% more than the launches in 2019. Prior to COVID pandemic, Coimbatore's real estate's growth was driven by its manufacturing base, textile, pump industries and developing IT sector, with the residential demand primarily coming from the local workforce. We are joined by Mr. Gandhi Krishnan, Vice President of Sales Marketing at Purnaya Developers. Welcome, sir. Vanakkam. Eppadi irkeenga? Thank you so much for having me in this podcast. I'm doing really great. And how are you, Madhubala? Yes, I'm really great. So, yes, tell me, sir. So, how did the origin of Purnaya Developers? See, we started Purnia Developers in 2019, but our first project I would say developer was launched in 2024. So we started the planning and layout, all approvals, all those initial work in 2023. So that is where I joined this company, where I head sales and marketing. And before we get into detail and answer your question, let me thank all my customers who have trusted us. Even though we are in the industry for the past 30 years, as a developer, this is our first project. So when we approached our prospects, right, whomever were interested to buy an apartment, when we approached them, they had a trust in us. They trusted us because that is how we got the opportunity to fulfill their lifetime dream or investment. Because many of our existing customers are investors. Right, so I'm here to really, I want to thank them because our first customer was an engineer, so he liked our plan. So that was, so I was like first customer trusting a developer who's new in the market and accepting the plan was so, we felt great. Yeah. And the launch was on 7th July 2024. So we didn't expect that we will do that good because we made 28 bookings on one day. Wow. Right. So initially what happens, all the developers who will launch a project, they will have the launch price, offer, which they want to attract more customers to get that extra, push on sales. So according to our plan, we thought, it might take at least a month for us to achieve that kind of target with this launch offer. But gratefully, we achieved in one single day. So during the launch, whomever I met, I told them this is only for the first 25 customers. The price, whatever I gave them as an offer price. I told them it is only for the first 25 customers. And once I touch 26th customer, it would be more. And because of me doing better on the first day, we had to revise our rate on the second day of launch. Oh, wow. So 7th July was the launch and 28 bookings on the same day. On 8th July, I had to increase my base price because of the commitment that I gave to my first 25 customers. So, இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as on date, கோயம்புத்தூரில் மட்டும் 167 பில்டர்ஸ் இருக்காங்க, டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க, டு பி வெரி ப்ரிசைஸ். அப்போ 167 பேர் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் புதுசாக லான்ச் பண்ணுறோம். வி வர் லிட்டில் ஆக்சுவலி ஸ்கெப்டிக்கல், பட் வி வர் கான்ஃபிடென்ட் பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இன் ஹவுஸ். நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மார்க்கெட்டில் நிறைய ஸ்டடி பண்ணோம் பிகாஸ் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி இன்டு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். அதனால் அதில் என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது, அதனால் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் வி டிட் த லான்ச். ஸோ வி வேர் வெல் அட்வான்ஸ்ட், ரெடியாக இருந்தோம் வார் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோம் நாங்கள். ஒரு ஏன்னா இட்ஸ் லைக் அ வார் தான், ஏன்னா ஹை காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அதில் வந்து ஒரு லேட்டாக ஒரு என்ட்ரி கொடுக்க போகிறோம், அதனால் அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் yes. So coming to our podcast, so number ஒரு சில questions வந்து I have. So about the real estate, the market, the industry. Sure. Definitely. So அதுக்கான right person you are, I feel so. I think so. Definitely.
யா தட்ஸ் அ கிரேட் கொஷின் டு ஸ்டார்ட். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நார்மலாக எனி பிஸ்னஸ் பேண்டமிக் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பயந்தாங்க மக்கள். மார்க்கெட் என்ன ஆக போகுது, வில் வி ஹாவ் பையர்ஸ், நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாலும் வாங்குறதுக்கு யாராவது இருக்கணும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்திலே இருக்கும்போது ஒரு ஹை வேல்யூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறது இட் இஸ் ரிஸ்கி தான். ஏன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து கம்மி விலையில் கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு ஹை வேல்யூ ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்களும் கொஞ்சம் யோசித்தோம். பட் எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், ஏன்னா we are the builders for more than 30 years. Yes. அதனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங்கை தரமாக மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட்டி குடிக்க முடியும். we know how to build. அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது. அகெயின் டு ஆட் தட் மார்க்கெட்டிங் சர்வே ஸ்டடி, என்ன ப்ராடக்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் நீங்கள் கட்டும்போது கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி தான் லான்ச் பண்ணோம். அண்ட் அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த சர்ச் வந்து இட் வாஸ் லைக் we are also shocked. பரவாயில்லையே, அப்போ நம்மள மாதிரியே பல பேர் யோசிச்சிருக்காங்க வர்றாங்க. அப்படிங்கும்போது ஆக்சுவலாக எனக்கு எப்படின்னா பர்சனலாக காம்படிஷன் இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி தான் என்னோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும். ஸோ காம்படிஷன் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஆல்சோ கெட் டு லேர்ன் மோர் திங்ஸ். எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். அண்ட் யூ வில் நாட் டேக் ரிஸ்க் டு டூ எனி மிஸ்டேக்ஸ். அப்படி இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படி நாங்கள் லான்ச் பண்ணோம். இதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் ஆஸ் யூ நோ இட்ஸ் அ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டர் இன் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் டு சென்னை. Large IT firms like Cognizant, Bosch எல்லாம் இங்க இருக்காங்க. They have their offices here and people are working. It's becoming a hub, sir. It is an IT hub. It is definitely it is an IT hub. And இது அதுவும் இல்லாமல் இந்த கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இன்னைக்கு மாஸ்டர் பிளான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நியூ ஃப்ளைஓவர்ஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் ஆகுது. கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸோ கோயம்புத்தூர் இஸ் லைக் நீங்கள் இனிஷியலாக சொன்ன மாதிரி ஒரு காலத்தில் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங்க்கு மட்டும்தான் கோயம்புத்தூர் ஃபேமஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி கல்ச்சர் ஆர் சுற்றி இருக்க வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்காக மட்டும்தான் இருந்த கோயம்புத்தூர் இன்னைக்கு மெட்ரோ சிட்டிஸ் கூட கம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஐடி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நல்லாவே மேலே வந்துட்டாங்க. அப்படிங்கும்போது இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டைரக்டாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சு. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் we need எம்ப்ளாயிஸ். அந்த எம்ப்ளாயிஸ் கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்களே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஒரு அளவுக்கு மேலே மக்களும் இங்கே இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ மைக்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃப்ரம் கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஊரில் பக்கத்து ஸ்டேட், நம்ம கேரளா பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஸோ கேரளா தமிழ்நாட்டிலேயே மற்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து வர்றாங்க. அப்புறம் பக்கத்து ஸ்டேட்லேருந்து வர்றாங்க, கிராமத்துல இருந்து எல்லாருமே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னைக்கு. அதாவது ஒரு காலத்தில் 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஐடி எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா சென்னை, பெங்களூர் தான் நமக்கு இந்த ஏரியாவுக்கெல்லாம். அப்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த சின்ன கிராமத்திலிருந்து படிச்சுட்டு போகிற பசங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தே வில் ஒன்லி லுக் ஃபார் அ ஜாப் இன் சென்னை ஆர் பெங்களூர். இன்னைக்கு அப்படி இல்லைங்களா? எல்லாரும் கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்காங்க. இப்போ என்னோட ஆஃபீஸில் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய டவுன் சவுத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை எல்லாம் அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் ஸ்டார்டட் மைக்ரேட்டிங் அண்ட் பிகாஸ் தே ஹேவ் தேர் ஆஃபீஸஸ் ஹியர். அப்போ அவங்க வர்றவங்களுக்கு வீடு வேணும். They need a house. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு மெயின் காரணம். அப்புறம் கோயம்புத்தூரோட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டோட இப்போ நியூ பிளான் பார்த்தீங்கன்னா தே கோன் எக்ஸ்பேண்ட். இதெல்லாமே வந்து பக்கத்து மாவட்டங்களுக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் இருக்கிற அந்த லிங்கை வந்து இன்னும் பெட்டராக பண்ணுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரோ ஈரோட்டில் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஈரோட்டில் இருந்துக்கிட்டு கோயம்புத்தூரில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா இப்போ அவங்களுக்கு அது ப்ராப்ளமே கிடையாது. 1 மணி நேரத்தில் ரீச் ஆகிடலாம். இப்போ எனக்கு வந்து என்னோட வீட்டில், நான் கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கேன். கோயம்புத்தூர்ல, அதாவது ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர், கோயம்புத்தூர்லேருந்து மிக அருகாமை கோயம்புத்தூர் பாலக்காடு அந்த ரோட்டில் தான் நான் இருக்கேன். ஸோ அங்கேருந்து நான் என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு வர்றதுக்கு எனக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆகுது. பட் ஈரோடுலேருந்து கோயம்புத்தூர் வர்றதுக்கு 1 மணி நேரத்தில் வந்துடலாம். ஸோ அப்போ ஈரோடில் இருக்கவங்க கோயம்புத்தூரில் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர் வைக்கலாம்னா கூட they don't have any issues. அப்படிங்கும்போது கோயம்புத்தூர் இஸ் நெக்ஸ்ட் டெவலப்பிங் ஹப். இது வந்து நீங்கள் சரவணம்பட்டி, இல்லை காலப்பட்டி, வடவள்ளி, இது மாதிரி எல்லா ஏரியாவும் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத்தை தான் நமக்கு பார்த்து நம்மளுடைய பூர்ணியா டெவலப்பர்ஸ். அதனால தான் நீங்கள் ஐடி ஹப்பாக இருக்கக்கூடிய சரவணம்பட்டியில் யூ ஹவ். ஆமாங்க, ஏன்னா நமக்கு 5 ப்ராஜெக்ட் பிளானில் இருக்குது. நம்ம 2019 ஆரம்பித்து பிளானிங் எல்லாம் முடிச்சு 2023 we have 5 projects to be launched. Planned project. சரி, ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்படிங்கும்போது ஐடி ஹப், ஹாட் ஸ்பாட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர். சரவணம்பட்டியில் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும், மைலேஜ் நல்லா இருக்கும். எங்களுக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் டூயிங் ப்ராஜெக்ட், அந்த பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டும் ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ஸோ வி வாண்ட் டு பில்ட் அவர் பிராண்ட். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஏரியா தான் கரெக்டான ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் அந்த காலத்தில் நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் டேஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா, ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா,
ஒரு ஊர் இருக்கும், அந்த ஊரில் வந்து சென்டரில் ஒரு பெரிய கோயில் இருக்கும். கண்டிப்பா அந்த கோயிலை சுற்றி மற்ற விஷயங்கள்லாம் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பாயிண்டில் சேச்சுரேஷன் ஆகிடும். ஏன்னா அப்போ எல்லாமே இப்போ நம்ம இந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரி ஒரு பெரிய காம்பவுண்டுக்குள்ளே தான் இது எல்லாமே விஷயங்கள் நடக்கும். அந்த காம்பவுண்டு விட்டு தாண்டி போனால் அது காடாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே மக்கள் தொகை அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவார்னா இன்னொரு ஏரியாவை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவார். அப்படிங்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பொட்டென்ஷியல் லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணி அங்கே போய் கோயில் கட்டுவாங்க. கோயில் கட்டும் போது அது சார்ந்து அந்த டீம் அங்கே போகும். ஆர்கிடெக்ட், மீன் ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறவங்க, செஃப்லேருந்து எல்லாருமே போவாங்க. அப்போ அங்கே இன்னொரு ஏரியா டெவலப் ஆகும். இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் ரிவைஸ் ஆச்சு. கோயிலுக்கு பதிலாக அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறோம், காலேஜ் கட்டுறோம், ஸ்கூல் கட்டுறோம், ஐடி ஆஃபீஸஸ் கட்டுறோம். அது மாதிரி இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் காலேஜ் பக்கத்தில் தான் நாங்கள் கட்டினோம். ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆகட்டும், அந்த லேண்ட் வேல்யூ ஆகட்டும் எல்லாமே ஏறிடுச்சு. ஸோ எங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் புக் பண்ண கஸ்டமர் இன்னைக்கு ஒரு வருஷத்துல நல்ல growth in market price பார்க்குறாங்க. ஸோ they are happy about it. ஸோ அது எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், அந்த ஒரு லக், அந்த இதுன்னு சொல்லலாம். அதிர்ஷ்டம் லக் அவங்க ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுதுங்க. உங்க மூலியமா கிடைச்சதுன்னு அதை வச்சுக்கலாம். we are so blessed to do that. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் உன கோட். ஒரு கஸ்டமர் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் ஆயிட்டாங்க. அவங்க எங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் லான்ச் பண்ணி அந்த இனிஷியல் ஒர்க், கிரவுண்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு பெங்களூர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு டஃப்பான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஹேண்ட் ஓவர் டைம்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகிருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் அவங்களுக்கு வரல. இன்னொன்று நாங்கள் புது பிராண்ட் இல்லைங்களா, ஸோ எங்களை நம்புறதுக்கு கொஞ்சம் அவங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அப்போது சரி வெயிட் பண்ணலாம், கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும், இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு யோசிப்போன்னு அவங்க யோசிக்கிறதுக்குள்ளே எங்களோட 3rd floor வந்துச்சு. ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க. எங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு, சார் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, நாங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக வருவீங்கன்னு பார்த்தா டக்குன்னு 3 floor வந்துட்டீங்க, நாங்கள் புக் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து கடைசியில் 5th floorல கிடைச்சிது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நார்மலாக ஒரு கஸ்டமருக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். கண்டிப்பாக அவங்க யோசிப்பாங்க. அது புதுசாக வரவங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து முறியடிச்சிட்டீங்களே. While constructing an apartment in places like Saranambatti, which is an IT hub or hotspot of Coimbatore, definitely we have opportunities and challenges, right? Opportunities are you'll be able to reach the prospect very soon, because everybody will be watching what is happening. Definitely, in sir. the All area. your competitors will be very much. Yeah, that's what the challenges again is, the competition. Like us, there are many others. Moreover, like குமரகுரு காலேஜுக்கு பக்கத்துலயே அந்த ஹாட் ஸ்பாட்ல நீங்க வந்து இருந்து இவ்ளோ சீக்கிரமா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கும்போது definitely I am watching அந்த மாதிரி people will be welcome. Main roadல எங்க ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்க. So yes, people are watching. Yeah. So நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து 2 காலேஜுக்கும் பக்கத்துலயே இருக்கு. அதனால opportunities பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி when we pitch our product or project anywhere, the prospect can be anywhere in India or across India or outside India. It is easy for us to reach them and impress them. Yes. இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு 80% யூனிட் வித்துட்டோம் within 1 year, which is good mileage. Still on under construction or like almost like hand over ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். பண்ணியாச்சு. No, ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Yeah, இன்னும் 3 மாசத்துல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். So we are in the final phase stage of construction. So இப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்காங்க. I have 2 customers, ஸ்பெசிஃபிக்காக 2 கஸ்டமர் வந்து இன்னும் சைட் விசிட்டே பண்ணலைங்க, நான் ஹேண்ட் ஓவரே பண்ண போகிறேன். ஆன் டேட் அந்த நம்பிக்கை எல்லாமே வந்து நாங்கள் வர்ச்சுவலாக மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கோம். வி ஹேவ் அந்த வர்ச்சுவல் டூர் லிங்க்லாம் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணோம். தட் இஸ் டூல் தட் வி யூஸ் ஃபார் அவுட் சைட் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அவருக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க பார்த்து எல்லாமே ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் தான் நான் பண்ணோம். அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணார். நாங்கள் எப்போல்லாம் பேமெண்ட் ரிக்வஸ்ட் மெயில் அனுப்புகிறோமோ அடுத்த நாள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வந்துடும். அண்ட் வி சென்ட் த ரிசிப்ட். ஸோ எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பார்க்கல. அந்த அளவுக்கு தே ட்ரஸ்ட் because 2025 டிஜிட்டல் இந்தியாவா மாறிடுச்சு சார். எல்லாமே ஆன்லைன் தான். எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாதகமா தான் இருக்கு. இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு டிஜிட்டலைசேஷன் is a blessing. So அந்த 3D models எல்லாமே அந்த 3D walk through னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு வீடு எப்படி இருக்கும்னு they can navigate. Literally they can navigate. ஸோ அதில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். they can go left, right, மேலே கீழே. இந்த virtually அந்த VR மோட்லயும் வந்துட்டு we can டிஜிட்டூர்னு அதை சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் நிறைய பேரை பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னா we have our model house. இப்போ நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது ஒரு 2 BHK மாடல் ஹவுஸ். இது வந்து it is an investment for any டெவலப்பர். ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பக்கத்தில் ஒரு லேண்டை எடுத்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இட் இஸ் எனிவே ஸ்கிராப். பட்
இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்காம இதை வந்து கஸ்டமருக்கு ஒரு சேல்ஸ் டூலாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஏன்னா வர்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன தான் வேர்பலாக இல்லை ப்ரோஷரில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தோ டாக்குமெண்ட்டில் கொடுத்தோ உங்களோட வீடு இப்படி தான் வரப்போகுது, அதில் இந்த டைல் இப்படி தான் இருக்கும், இந்த கலரில் இருக்கும், இல்லை பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும், உடன் ஃபினிஷஸ், கஸ்டமைசேஷனும் வந்து பண்றீங்க. கஸ்டமைசேஷன் நாங்கள் எல்லாருக்கும் பண்ணல. பட் எங்களால் என்னெல்லாம் எங்கள் ஸ்கோப்பில் என்ன இருக்குமோ பண்ண முடியுமோ, ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து டிவியேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக கஸ்டமைசேஷன். பட் வி ஆர் ஓப்பன். வி டிடன்ட் சே நோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே. எந்த கஸ்டமர்லாம் வந்து கஸ்டமைசேஷன் கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதோட ஃபீசிபிலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா அப்ரூவலில் வந்து நாங்கள் டீவியேஷன் எடுக்க முடியாது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, ப்ளம்பிங் எலக்ட்ரிக்கலில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியாது. மற்றபடி காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த மேக்கப் பண்ணுறதுல ஏதாவது பண்ண முடியும். எஸ், அது நாங்கள் பண்ண முடிஞ்சால் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ரியலி ஹாப்பி. வி ஹவ் டன் டு மெனி கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் ஹாப்பி. அமேசிங். Thanks to the platforms, we have digital platforms. We have vendors like one from housing.com, 19 acres, Magic Bricks, Roof and Floor. நிறைய இருக்காங்க. Yes. And we also have our in-house digital team, digital marketing team. So நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு புது விஷயம் ட்ரை பண்ணோம். Okay. The conventional method of marketing நாங்க பண்ணல. இந்த ATL BTL ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. அவுட்டோர் கேம்பெயின்ஸ் நாங்க பண்ணவே இல்லைங்க. பாத்தீங்கன்னா எங்களோட போர்டிங் எங்கேயும் பார்த்துருக்க முடியாது, எங்களுடைய அந்த சைனேஜஸ் பார்த்துருக்க முடியாது, சன் பேக்ஸ் பார்த்துருக்க முடியாது, பேப்பர் ஆட் கொடுத்துருக்கோம். It's a win-win for everybody. Yes. We also learn from others and others also can learn from us. நீங்க தனியா தெரியுறீங்க சார் மிச்சவங்களை விட. எஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 160 பேர் சம்திங் அந்த பில்டர்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாலும் நீங்க இவ்ளோ சீக்கிரமா வந்து இவ்ளோ பீப்புளை ரீச் பண்றதுங்க இட்ஸ் a blessing. Yeah, when answering your question, that is more important. That's actually the key factor. We have to build trust in the customers or the prospects outside Coimbatore. Yeah. It can be Erode, Trichy, Chennai, Andhra, Delhi or wherever or across countries. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் சேல்ஸ் ப்ராசஸ் தட் வி ஃபாலோ அண்ட் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ வி ஹேவ் டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வெரிஃபைட். யார் எப்போ கேட்டாலும் எங்களால் கொடுக்க முடியும். We don't say no. They can access anything from us. என்னன்னா எங்களோட இன்டர்னல் ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. Transparency அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்ட்லி கம்ப்ளீட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட். ஸோ யார் என்ன கேட்டாலும் எங்களால் பதில் சொல்ல முடியும். We never say no. அண்ட் இதெல்லாமே சாஃப்ட் காப்பீஸாக இருக்குது. ஸோ இமீடியட்டாக நாங்கள் அனுப்பிச்சிடும். அவங்க வந்து எங்களுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ண கூட தேவையில்லைங்க. கஸ்டமர் புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இஃப் தே இன்சிஸ்ட் we share documents whichever we can நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகுது. இன்னொன்று எங்களோட சேல்ஸ் டீம், ஐ ஹவ் ட்ரெயின் மை சேல்ஸ் டீம் இன் சச் அ வே தட் வி டோன்ட் புஷ் எனி கஸ்டமர்ஸ், வி ஒன்லி ட்ரை டு புல் கஸ்டமர்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சி வரணும், அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பிடிக்கணும், தே ஷுட் லைக் அவர் ப்ராடக்ட். ஏன்னா இது வந்து எங்களுக்கு ஒன் டைம் சேலாக இருக்குங்க, பட் அவங்களுக்கு இது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும், லைஃப் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால நாங்கள் அந்த புஷ் பண்ணுறதே கிடையாது. ஸோ கமிங் பேக் டு திஸ் NRA அவுட் ஸ்டேஷன், நாங்கள் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சேல்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். டிஜிட்டூர் லிங்க்ஸ் இருக்குது, அண்ட் வாக் த்ரூஸ் இருக்குது, அண்ட் ப்ரோஷர் சாஃப்ட் காப்பீஸ் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உட்காந்த இடத்துல எங்கள் ப்ராஜெக்ட் அவனால் லைவாக பார்க்க முடியும். அண்ட் நிறைய இன்ஸ்டாகிராமுக்குன்னு இல்லை யூடியூப் ஆர் ஃபேஸ்புக் மெட்டா அதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் நிறைய ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம். அந்த ரீல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியலாக இல்லாமல் எங்கள் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டாகவே இருக்கும். அவங்களுக்கு நிறைய மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், எங்கள் ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். அப்படி தான் நாங்கள் நிறைய ரீல்ஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமருக்கு ஐ ஹாவ் அ வாட்ஸ்அப் குரூப். அதில் நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அப்டேட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஒன்று வந்து சைட் ப்ராக்ரஸ் அப்டேட் போடுவேன், இல்லைனா எனி festive we wish them. We treat Adya as a family. So அந்த குரூப்போட பேரே Adya by Purniya. It's like ஃபேமிலியாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அதனால் நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கோம் எல்லா கஸ்டமர்ட்டையும். ரொம்ப ஃபார்மலாலாம் I can see that sir. நீங்களே வந்துட்டு நானே கொஞ்சம் லைட்டாக பயந்துட்டு இருந்தேன் சார், ரொம்ப அப்படியே வரப்பான ஆளாக இருப்பாரோ ஐயோ அப்படின்னு. பட் யூ வெரி ஸ்வீட். கோயம்புத்தூரோட கல்ச்சருங்க அது. டெஃபினெட்லிங்க சார், கண்டிப்பாக. ஸோ ஐ கேன் see that உங்களுடைய அந்த ஒரு மோட்டிவ், அந்த ஒரு பேஷன் அண்ட் ட்ரீம், அந்த விஷன் வந்து அந்த உங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அதை கரெக்டாக அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரீச் ஆகி அந்த ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துருக்குறதுல. ஸோ கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக எங்க கம்பெனியோட MD மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு MD மாதிரிலாம் பிஹேவ் பண்ண மாட்டார். ஸோ வி ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லிங்க. எனிபடி கேன் டாக் டு. இப்போ கஸ்டமரே பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் அதர் டெவலப்பர்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் கமெண்ட். கஸ்டமர்ஸ் இஃப் தே வாண்ட் டு மீட் MD, he can they can get an appointment, meet him. He will never say no.
அவர் பிஸியாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியாது. பட் தே கேன் அப்ரோச் him எனி டைம். அவர் ஆஃபீஸ் தான் இருப்பார். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. we are very openங்க. ஸோ our cabins are always open. இப்போ நானே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆஃபீஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருப்பேன். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கஸ்டமர் எங்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் அந்த ஒரு ஹப் இருக்கும் சென்ட்ரல். ஸோ ஃபார் காமனாக ஒரு பீப்புள் அவங்கள ரீச் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க எம்டி சார் வந்து சீக்கிரமா ரீச் பண்ணணும்னு சொல்றது we are very open. எங்களோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரை கஸ்டமர்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். கமிங் பேக் டு திஸ் NRI அவுட் ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோயம்புத்தூர்ல ரூட்ஸ் இருக்கும். மைட் பி தே ஹவ் கான் டு US ஆர் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஃபார் ஒர்க். ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி இங்கே இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க வந்து எங்களுடைய ப்ராஜெக்டை ஆன்லைனில் பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா. பார்த்துட்டு தே கெட் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலில் எங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. வி ஷேர் சம் டீட்டெயில்ஸ். நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பராக இருப்பாங்க. அப்பாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம், அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சியாக இருக்கலாம். ஸோ அவங்க இங்கே வருவாங்க. அப்போ நாங்கள் வந்து 2 பேரையுமே என்னெல்லாம் வேணுமோ நல்லா அவங்களுக்கு எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணி அண்ட் அகெயின் hospitality we never compromise. Facility and the amenities எல்லாத்தையும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கணும். that's how நீங்க அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணனால தான் ஆன்லைன்ல பார்த்து 2 கஸ்டமர்ஸ் வந்து வீடு வந்து ட்ரெஸ் வாங்குற மாதிரி வந்துட்டு புக் பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்போ ஆப்வியஸா நீங்க அந்த அளவுக்கு ஆத்தென்டிக்காவும் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணிருக்கனால தான் within a very short period of time. And that's really great and so proud of you people. Thank you so much. Seriously இன்னும் நீங்க நிறைய grow ஆகணும். இன்னும் நிறைய பிளேசஸ் கோயம்புத்தூர் அண்ட் அதை சுத்தி அதை தாண்டி நீங்க சொன்ன மாதிரி அடுத்த ஸ்டேட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு பூர்ணியா டெவலப்பர்ஸ் கால் பதிக்கணும்னு நான் வந்து வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. கண்டிப்பா தான் எங்களோட பிளானும். நெக்ஸ்ட் இயர் நாங்க 2 ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்றோம். ப்ராஜெக்ட் டீடைல்ஸ் நான் வெரி சூன் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரிலீஸ். இந்த சுட இன்டர்வியூஸ் அண்ட் பாட்காஸ்டோட யூ ஆர் லைக் லான்ச் I'm keeping our audiences updated. We have 2 projects in pipeline for 2020. It's an interesting factor. When we did our planning, we want to make sure that the monthly maintenance cost, which most of the time is a burden for many, has to be low. ஓகே. ஸோ எங்களோட பிளானே அப்படி தான் இருந்தது. நாங்கள் அந்த கொடுத்த அந்த காமன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, வைக்கணும் கிளப் ஹவுஸ், இந்த லாபி, நிறைய இந்த ஸ்விம்மிங் பூல், இது மாதிரிலாம் நிறைய பிளான் பண்ணுவாங்க. அந்த விஷயங்கள் நாங்கள் பிளான் பண்ணும்போது, அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பிளான் பண்ணும்போது மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எங்கே மினிமைஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஆடட் பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி 100% யூட்டிலைஸ் ஆகுங்கிறத ஸ்டடி பண்ணி தான் ஆர்கிடெக்ட் இன்புட் கொடுத்து நாங்கள் டிசைனே பண்ணோம். ஸ்விம்மிங் பூல் தூக்கிட்டீங்க. ஆமாம், ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மைட் பி டியூ டு ஹைஜீன் ரீசன்ஸ் அது யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைங்க. அது ஒரு டெட் இன்வென்ட்ரி ஆகிடுது. அது எப்படி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சார்ஜும் வந்து தே ஆர் பிளேசிங் இட் ரைட். மந்த்லி வந்துட்டு we need to pay this maintenance for the security and for the amenities and the facilities, the club house, the swimming pool, whatever they are just அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாமே வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ்ல ஆட் அவுட் ஆகுது. கண்டிப்பா அதை வந்து கரெக்டா அதை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களா, அதை வந்து அவங்க கரெக்டா நம்மளுக்கு அந்த ஆத்தென்டிகேஷன் கொடுக்குறாங்களான்னா இல்ல. கண்டிப்பா இல்லைங்க. So what is the vision about that to நம்மளுடைய பூர்ணியா டெவலப்பர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதுல வந்து நீங்க அதை கம்பேர் பண்ணுவீங்க? நாங்கள் இனிஷியலாக பண்ண அந்த மார்க்கெட் ஸ்டடியில் இது ஒரு பெயின் பாயிண்ட்டாக தாங்க இருந்தது. நாங்கள் பேசின எக்ஸிஸ்டிங் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ளாட் ஓனர்ஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் த மேஜர் பெயின் பாயிண்ட். அவங்க நாங்கள் போய் வந்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது வி செட் வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் அன் அப்பார்ட்மெண்ட், வி டிடன்ட் ரிவீல் எனி லொக்கேஷன், என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்ல ஜஸ்ட் ஒரு சர்வே மாதிரி எடுக்கும்போது தி செட் சார் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுங்கள், தட் இஸ் பிகமிங் த பெயின் பாயிண்ட்னு சொன்னாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வி டுக் அ ரிஸ்க். வி வாண்ட் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கணும், நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்கணுங்கிற அந்த இன்டென்ஷன் எங்களுக்குள்ள ஆழமாக இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எங்களோட மெயின்டெனன்ஸில் இருக்க போகுதுங்க. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் அ வெரி வெரி மினிமம் அமௌண்ட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் ஃபார் 1 year. அது இந்த ஆக்சுவலாக மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் வந்து பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் போடுவாங்க, இல்லைனா ஃப்ளாட் ரேட்டில் வாங்குவாங்க, இல்லைனா தேர் ஆர் த தேர்ட் அதர் மாடல் விச் தே கெட் ஒன் டைம் ஃபீ. அப்படிலாம் நாங்கள் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாமல் அவங்களுடைய அதாவது கேட்டகரிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம அத்தியாவில் வந்து ஸ்டூடியோ 1, 2 and 3 BHK இருக்குது, 4 கேட்டகரி இருக்குது. இந்த 4 கேட்டகரிக்கும் 1 year மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் நான் வாங்கிடுறோம். ஏன் அதை வாங்குறோன்னு நான் சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் வென் வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் த காஸ்ட் ஷீட், ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் அரைவ் பண்ணும்போது இது ஒரு காம்பனண்ட்டாக வருது. வி குட் ஹவ் வெரி வெல் அவாய்டட்
அது ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான். பட் ஐ ஃபெல்ட் அது இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஒரு அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபீல் ஆகுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனுக்காக. இட் இஸ் நாட் டு ஹர்ட் எனிபடிஸ் ஃபீலிங்ஸ், ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். அப்படிங்கும்போது வச்சுட்டு நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். பட் அந்த அவங்க என்னைக்கு ஆக்குபை பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் இயர் மெயின்டெனன்ஸ் எங்களோடதுங்க. ஸோ இது என்ன ஆகுனா, அண்ட் ஆல்சோ இது இன்னொரு விஷயத்தையும் காமிக்குது. வி ஆர் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் அவர் பில்டிங் குவாலிட்டி, பில் குவாலிட்டி, ரைட்? ஏன்னா 1 year வரைக்கும் நான் மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு நான் சொல்லும் போது ஐ எம் ஷுர் ஐ வில் நாட் ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ். அப்படியே வந்தாலும் ஐ எம் ஹியர். Yes, and assurity நீங்க கொடுக்கிறது assurance கொடுக்கிறது ஓப்பன் சேலஞ்ச் டெஃபினெட்லி. ஏன்னா இன்னைக்கு when I checked with other developers, சில பேர் வந்து established brands, I don't want to name the brands, they maximum is they want to do it till 6 months. நிறைய பேர் இந்த புதுசா வந்தவங்கலாம் கீ ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோன்னு எக்ஸிட் ஆயிடுறாங்க. they say that is not my responsibility, ப்ராமிஸ் பண்றதே இல்லைங்க. நாங்க வந்து இல்ல, we want to do it for 1 year. அந்த 1 yearக்குள்ள என்ன வருதோ நாங்க பாத்துக்கிறோம். அண்ட் சில யூனிட்ஸ் வந்து நாங்களும் ஹோல்ட் பண்ண போறோம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how the the first association is made, formed, அவங்க என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் வரப்போகுது, which will be a learning for our upcoming project. ஸோ இதுக்கும் நாங்க ரெடியாக தான் இருக்கும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இஸ் அ பர்டன் இஃப் இட் கோஸ் ஹை. சரவணம்பட்டி மாதிரி ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் 3 கேட்டகரி இருக்கும் நார்மலாக நம்ம ஊருக்கு கோயம்புத்தூருக்கு. பேசிக் அப்பார்ட்மெண்ட் வித்தவுட் லிஃப்ட்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் 1.5 rupees 2.5 rupees வரைக்கும் இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து 2.5 3.5. அதே ஒரு ப்ரீமியம் அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா 5 rupees வரைக்கும் போகும். இதான் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து பர் மந்த் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. அண்ட் அதிகமாக மெயின்டெனன்ஸ் வராத மாதிரி தான் எல்லாம் நாங்கள் பிளானே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங். ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாமே நாங்கள் இனிஷியல் டேஸில் யோசித்த விஷயங்கள். ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் வென் வி பிளான் அ ப்ராடக்ட், வென் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃப்ளாட் when we want to plan, we had so many checkpoints. So in that, what is the customer looking at? Because if you compare 2010 or you go to late 90s, those days apartment had a different mindset, concept, and a lot of I mean the added features like swimming pool or clubhouse was not a mandate appo. And 2020s it started like everybody have to give them a clubhouse, or a gym or a indoor play area, even though they are using or not, irrespective of its usage, it has to be there அப்படிங்கற ஒரு mandatory. So we want to understand what is that people require, at least in Coimbatore, because Coimbatore is different. Coimbatore apartment is just starting up இல்லைங்களா, அந்த கல்ச்சர் இப்போதான் கமர்ஷியல் பீப்பிள் தான் சார் இப்போதான் ஆரம்பிக்குதுங்கும் போது நம்ம ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது யங்ஸ்டர்ஸ், பர்டிகுலராக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்னா வெறும் வீடு மட்டும் இல்லாமல் ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் 4 செவரு மேலே ரூஃப், 4 walls and roof is not a flat. They want something added to it because it's a pride factor for them. Many say that எங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல அது இருக்கு, உங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கா, இந்த கம்பேரிசன் மோடெல்லாம் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்குள்ள இருக்கு. ஏன்னா ஃபேமிலிக்குள்ள வராது. பேசிக்கா வந்து ஃபேமிலில வந்து வீட்டில் நம்ம என்ன இருக்குங்கிறது வெளியில அவ்வளவு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அது வந்து அந்த நீங்க சொல்ற அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதெல்லாம் யோசிச்சா பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்ல அப்பார்ட்மெண்ட் யாராவது பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னா நாங்களுமே அடுத்தடுத்து பிளான் பண்ணும்போது இது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, இப்போ நம்ம அந்த ஓல்ட் ஏஜும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அத்தியாலேயே நிறைய ரிட்டையர்டு கப்புள்ஸ் வந்து வீடு வாங்கியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊட்டி, கோத்தகிரி அங்கே இருக்கவங்க தே வாண்ட் கம் டவுன் டு கோயம்புத்தூர் இன் தேர் ரிட்டையர்ட் லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கணுங்கும் போது தே சோஸ் அத்தியா ஃபார் ஸோ மெனி பாசிட்டிவ் ரீசன்ஸ். அப்போ அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் என்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது எங்ககிட்ட அதை கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது. என்னன்னா அவங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு கேதரிங்கான ஒரு ஸ்பேஸ், ஈவினிங் ஆச்சுன்னா நாங்கள் எங்களை மாதிரி இருக்கிற இந்த ஏஜ் குரூப் எல்லாம் உட்காந்து ஒரு சோஷியலைசேஷனுக்கு ஒரு இடம். அது வந்து கிளப் ஹவுஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தே வாண்டட் அ ஸ்மால் ரூம் வேர் சம் வாண்டட் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் ரூம் வேர் தே கேன் ப்ளே கார்ட்ஸ் வித் தேர் ஏஜ் குரூப். அப்புறம் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ் இருக்கும் சார். ஏன்னா அவங்க ஒரு பிளாக் விட்டு போய் அந்த கிளப் ஹவுஸ்க்கு நடந்து போறதுக்கு ஒரு பீரியட் இருக்கும். ஸோ அதே பிளாக்ல இருக்கிறவங்க கிட்டயே அவங்க வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி சோஷியலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது இருக்கு. கண்டிப்பாங்க. அப்புறம் இந்த அவங்களுக்கு வந்து now everybody is health conscious, so features like walking track அது ரொம்ப எல்லாருமே கேட்குறாங்க, இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. லேண்ட்ஸ்கேப் கேட்குறாங்க, அப்புறமேட்டா அந்த பார்ட்டி ஹால் மாதிரி கேட்குறாங்க. இப்போ அத்தியாவில் வந்து நாங்கள் அதனால தான் ஒரு 100 seater பார்ட்டி ஹால் கொடுக்குறோம்.
which is like they can have their small functions. Actually கல்யாணமே பண்ணலாம். இன்னைக்கு நீங்க பேண்டமிக்ல இருந்த லா படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25 பேருக்கு மேல கேதரே பண்ண முடியாது அப்படின்னா எங்க 100 seater பார்ட்டி ஹால் வந்து ஒரு கல்யாணமே பண்ணலாம். So it comes with a bride and groom room with 28 feet stage, ஒரு ப்ராப்பர் பார்ட்டி ஹால் கொடுக்கணும். அது மாதிரிலாம் நாங்க பிளான் பண்ணனால இப்போ அபார்ட்மெண்ட் வெளியில போயிட்டு வந்து எந்த பார்ட்டி ஹால் எடுக்க தேவையில்லை, நம்ம அதிகாலே இருக்கு, எல்லாமே இங்கே இருக்கு. பர்த்டே பார்ட்டி நடக்கணும், ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தணும், காது குத்து அந்த மாதிரினாலும் we can do 100% பண்ணலாம். அதான் நாங்க ஏன்னா அந்த இடத்த வந்து அந்த ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும், கிளப் ஹவுஸா அதை கொடுக்காம ஒரு பார்ட்டி ஹாலா கொடுத்துருக்கோம். விச் அதை பார்ட்டி நடக்கும்போது இல்லை ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது அதுக்கான ஹாலா இருக்கும். தென் அகைன் இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். ஏன்னா நீங்க சேர்ஸ் மட்டும் தான் மூவ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அப்படி நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் கிராசரி ஸ்டோர், இந்த லாண்ட்ரி சர்வீஸ்க்கான ஸ்பேஸ். டெம்பிள் சார் இன்னொங்க அது ஏன்னா இங்க மிக்ஸ் கம்யூனிட்டிங்க. ஸோ அதனால அந்த டெம்பிள் கொண்டு வந்து ஒருத்தவங்களோட பிலீஃப் வந்து ஹர்ட் பண்ண விருப்பமே இல்லைங்க. இட்ஸ் லைக் எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல், எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல். ஸோ அதுக்கான கொடுக்கல. பட் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் பண்றோம், இந்த ஓடிஎஸ் ஏரியா எல்லாம் லேண்ட்ஸ்கேப் பண்றோம். மச் மோர் டு கம். எஸ், நைஸ் சார், தட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ப்ரிசைஸ்டாக வந்து மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. எக்ஸாக்ட். அதனால தான் இவ்வளோ சீக்கிரமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு உங்களோட பேசும்போது தான் ஐ எம் கெட்டிங் டு நோ ஆல் திஸ். Definitely, yeah, okay. That is our business plan. So what's your vision, sir? 5 to 10 years la. Vision is to be an established brand in Coimbatore in our industry. Okay. Pioneer ஆகிறமோ இல்லையோ, we have to be known by everybody. And known for good reasons. பூர்ணியா டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்ணை மூடிட்டு எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பிராண்டாக நாங்கள் மாறணுங்க தான் எங்களோட முயற்சியாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து லான்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாருமே எப்படி இருக்கும்னா, நார்மலி பில்டிங் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க டெவலப்பர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி. அந்த 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 பார்ட் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெக்கெல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, அதோட முடிஞ்சுது. நாங்கள் அப்படி கிடையாதுங்க. எங்களோட இன்னவுஸ் டீம், பிகாஸ் வி ஆர் பில்டர்ஸ் இல்லைங்களா, பேசிக்லி வி ஆர் பில்டர்ஸ். அதனால் இன்னவுஸ் டீம் தான். நாங்கள் எவ்ரி டே வி சிட் அண்ட் டிஸ்கஸ் வாட் கேன் பி பெட்டர். ஓகே. ஸோ நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டோம், அப்ரூவல் வாங்கிட்டோம், அதோடு நிற்கிறோங்கிறது கிடையாது. அப்ரூவல் டிவியேட் பண்ணாமல் இன்னும் என்ன பெட்டராக பண்ணலான்னு கொடுத்துக்கிட்டே வரோம். இது எல்லாம் எதுக்காகனா 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் எப்படி இருக்க போகிறோம், எங்களை எப்படி மக்கள் பார்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான். அண்ட் இப்போ ஆஸ் ஆன் டேட் கோயம்புத்தூர்ல 8.6 மில்லியன் ஐடி ஸ்பேஸ் உருவாகிட்டு இருக்கு. டெஃபினட்டா சார். சோ many bridges requirement metropolitan cityயாவே மாறிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். 35,000 crore metro rail project will give more mileage. Chennai or Bangalore, Coimbatore will be the IT hub. And latest article கூட பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. Coimbatore will be very soon called as IT hub. இப்போ நம்ம வந்து ஐடி ஹப்னா சில ஸ்பாட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறோம், லைக் இந்த சரவணம்பட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது இல்லாமல் என்டையர் சிட்டியே ஐடி ஹப்பாக மாறப்போகுது. அண்ட் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் மைக்ரேட்டிங் ஃப்ரம் அதர் ஏரியாஸ். நம்ம இனிஷியலாக பேசணும், கோயம்புத்தூர் will be rocking and Purnia developers will also be rocking. Of course. ஒரு கலக்க போறீங்க கோயம்புத்தூரே. We wish to do that, but we want to do it slow and steady sir, obviously. நாங்க வந்து பெருசா ஹங்காமா பண்றது இல்ல ரொம்ப மார்க்கெட்ல. We don't want to do that. நாங்க என்ன பண்ணா எங்களா ஓகே ஒரு like internal vision ஷேர் பண்றேன். We save cost in activities which is not required and give it to the customers. So நாங்க இனிஷியலா லான்ச் பண்ணும்போது பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் ஒரு இதில் வச்சுருந்தோம், ஃப்ளோர் மவுண்ட் மாதிரி. ஃப்ளோர் மவுண்ட்ல ப்ரீமியம் ஃபிட்டிங் வச்சுருந்தோம். தென் we said why not upgrade. So பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்கை வந்து நாங்கள் அப்கிரேட் பண்ணி வால் மவுண்ட் கொடுத்து which has incurred additional cost to us, but we want to take that. We want to give it to our customers. அதனால் எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெட்டராக பண்ண முடியுமோ பண்ணி தரணும். ஓகே சார், நீங்கள் ஒரு பர்சனல் கொஷின், இதோட நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலி வந்து வி ஹவ் டாக் ஸோ மச் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து நம்ம மக்களுக்காக சொல்லியிருந்தீங்க. அண்ட் உங்களுடைய அத்தன்டிகேஷன் அந்த அவ்வளோ வந்து நம்மளோட ஒர்க்கில் ப்ரீமியமாகவும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் லைக் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடாகவும் அவங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணி நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எது வேணும் வேணாங்கிறது அந்த கரெக்டான அந்த ஒரு விஷனோட யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் இட்ஸ் வெரி பர்ஃபெக்ட். தட்ஸ் வை யூ பீப்புள் ஆர் ராக்கிங் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் மோர் டு கோ. அண்ட் கமிங் டு மை personal question. Okay. So இந்த 2019ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு நீங்க சொன்னீங்க. ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை ரொம்ப வந்து பயங்கரமாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ண வச்சு, ஐயோ நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு அர்த்தத்துக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மொமெண்ட் கேன் யூ ஷேர் வித் அஸ்? Leading a company is not a task. I mean, it's not easy, right?
it's when you say that no, I'll be able to handle the complete sales and marketing of a company which is just starting up. It's a huge responsibility that you take. So you should be confident on yourself. And even though I'm actually new to the industry, and the industry க்கு 2022 தான் வந்தேன், but still I know sales and marketing, from my experience. So taking that risk, I took the responsibility and I came, and I know I learned so many things here. Still I'm learning. அந்த லேர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா when I meet customers, see, I'm not a person who sit in the back office and Back say office. நான் வந்து கஸ்டமரை பார்க்க மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் நான் சொன்னதே கிடையாது. ஐ இன்ட்ராக்ட் வித் தம் டெய்லிங்க. டெய்லி எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் கூப்பிடுறாங்க, பேசுகிறோம். அப்போ தான் நிறைய கற்றுக்குறோம். That's how people are connected with the people. Yeah. That's why you are calling it as a family. They are our family. Yeah, yeah. So they are not separate family. We are all together as a family. Yes, one yes, family. sir. It's a wonderful session Thank you. talking with you. And it's an amazing podcast. First episode la வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா வந்து நம்ம interact பண்ணிருக்கோம். So first time நீ கூப்பிட்டிருக்கீங்க வேற. கண்டிப்பா. Hopefully it was good. No, it was really good, Madhubala. You are amazing. Thank you very much. And you are also நிறைய inspire பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு இந்த மூலமா. Yeah. My pleasure. We will be back again with a fresh episode of Keeping It Real by Housing.com with the information and insights on the real estate industry. Whether you are a pro or a beginner, we are here to keep you informed and entertained in the world of Indian real estate. This is Keeping It Real by Housing.com, where we keep it real always.